Зарубежные корейцы сейчас живут больше, чем в 130 странах мира. 7,5 миллионов человек живет. Это правильно. Мы и мои ровесники моего возраста в Америке, в Китае, в Японии, мы очень разные. А молодежь сейчас становится очень похожая. очень похожая. 100여 년 전 빼앗긴 나라를 원망하며 조국을 떠나야 했던 사람들. 그들은 낯선 땅에서 오로지 살아남기 위해 버텨야 했다. 이방인의 땅에서 모진 풍파를 견디며 맨몸으로 뿌리내린 이들. 사람들은 그들을 코리안 디아스포라라 불렀다. So I was, I guess, a Twinkie? That's what they say. I was a Twinkie, a banana. 朝鮮人、国に帰れとか、気持ち臭い。It struck me that I knew nothing about me, which was my heritage, my family, my race, my face. Традиции, да? И в наших жилах, в конце-то концов, течет корейская кровь. 어렵게 뿌리내렸지만 홀로 피어난 꽃은 오래가지 못했다. 그래서 맞잡은 손, 함께 부르는 노래는 그렇게 시작됐다. 지구상에서 가장 대표적인 다문화 국가 미국. 그 자유의 땅에 누구에게나 처음일 아침이 찾아왔다. 서로 다른 것이 오히려 개성으로 인정받는 나라. 140개국의 이민자들이 224개의 언어를 사용한다는 LA는 그래서 미국에선 대중적인 도시 중 하나다. 오늘 이 도시에서 특별한 만남이 이루어진다. NETKAL 그 알파벳 글자가 다문화 도시 LA에 한국계 미국인들을 몰려들게 만들었다. 시상식을 방불케 하는 화려한 행사장에 레드카펫을 밟는 스타들이나 설만한 포토라인까지. TV나 스크린에서 한 번쯤은 봤을 법한 사람들. 과연 이 모임의 정체는 무엇일까? My name is PJ Kim, and I work at an organization called New York Needs You. And then I moved out here to Los Angeles because of Link. So I actually took over the organization at the end of 2008, and so I've been president since then. I work as a vice president at an organization called the Mortgage Bankers Association. And I'm a tax attorney. I work for the federal government, and I work on the area of financial institutions and products taxation. I'm a lobbyist in New York City, and prior to joining a lobbying firm, I was a public servant. I am currently a director of strategy and operations at Nickelodeon, which is a network under Viacom Networks with MTV. 34세 나이에 시의원이 된 제인 킴. 로스트, 프리즌 브레이크 등 유명 미국 드라마의 작가인 모니카 메이서. 명문 하버드 출신의 시티은행 변호사 김훈정. 구글 컨텐츠 파트너십 부사장 등을 거친 미디어계의 거물 데이빗 은까지. 미국 주류 사회의 화려한 인사이더들을 하나로 묶은 것이 바로 네켈의 힘이다. Now, there is a perception that Asian Americans and Korean Americans are invisible in the entertainment and media world. And while there is much more that we can and should do, 네켈은 한국계 미국인 2세 리더들의 모임. 실제 미국 전역엔 한인 단체만 무려 3,000여 개가 있다.
이 중 1,016개가 단순 친목 모임. 이 같은 현실 속에서 네켈은 최근 미국의 수많은 한인 단체 중 단연코 주목받는 네트워크다. 한국계 지도자가 정말 미국의 장관 자리에 앉아서 미국 국무회의에서 어떤 역할을 할 수 있고 대법원의 판사로서 역할을 할 수 있고 미국 기업, 전 세계 기업의 500위 안에 들어가 있는 그런 기업의 사장이 돼서 할 수 있는 그런 리더가 되기 위해서는 지역사회 필요하기 때문에 저희는 바로 그런 데서 착안을 한 겁니다. 실제 네켈은 들어가는 것조차 쉽지 않은 네트워크. 서류 접수 후 3개월의 심사 과정을 거친다. 올해도 1,000여 명 이상이 지원, 100여 명만 네켈 회원이 되는 명예를 안았다. 그러나 그것이 끝이 아니다. 선발된 후 6개월간의 리더십 프로그램을 거쳐야 진짜 네켈의 회원이 될 수 있다. 각 분야에서 선두자로 활약하면서 또 나름대로 업적과 주류 사회에서 활동하는 그런 것들이 돼 있는 분들, 전국적으로 지원하다 보니까 많은 데서 오다 보니까 경쟁이 치열한 편입니다. 그래서 한 번 지원했다가 안 되면 몇 년 기다려서 계속 지원하고 그런 케이스들이 많이 있습니다. First of all, please accept my warmest congratulations on being the inaugural Fellows of NetCap sponsored by Center for Asian Pacific Leadership at USC. 인재들의 모임인 네켈에선 서로가 가진 것을 나누는 것으로 충분했다. Korean American community's well-being is in good shape. Pretty shocking was that Korean Americans have the lowest rate of housing. I think there are a lot of differences between 1.5 and second generation Korean Americans. Okay, with these bios, there's got to be some serious egos in this room. We had an identity crisis. I thought I was Mexican. I identify myself as a Korean American. I see this Los Angeles riots happening on television. My dad basically lost everything. If someone runs from this group or a future NetCap group, I would love to be there to say, we're going to make history. We're going to elect the Korean American Congress. 한국계 미국인이란 정체성 때문에 받아야 했던 상처와 아픔들. 네켈에선 그 모든 것을 딛고 일어서 서로가 서로에게 스승이 되고 친구가 될 수 있다. Oh my goodness. 안녕하세요. Come on in. I'm not even dressed yet. 들어오세요. 베스트셀러 작가이자 연극 제작자인 해리 리에게도 네켈은 특별한 의미의 네트워크다. You have to take off your shoes. 한국집이에요. Brenda. My daughter Alex. And that's her twin brother Brandon. Yeah. They're just 2 years old. 40이 넘어 쌍둥이 엄마가 된 해리. 아이에게 한국을 가르치고 싶지만 쉽지가 않다. 어떻게 튀어나오는 게 다 지금은 영어로만 나와. 아빠 그래도 떼디. 철저하게 좀 가르쳐주려고 지금 작정하고 있는데 우리 얘네들은 이민 1세가 돼서요. 이 대화 시간이 없었어요. 한국 학교도 없었거든요. My parents to leave everything, leave their family, their social network, their customs and traditions, their language, to come to this country, to start all anew with 3 kids, with I believe $300 in their pockets, and try to make a future here. I don't know if I could do that myself. 아내이자 엄마로 소설가로 성공 가도를 달려왔지만 4살 때 미국에 온 해리에게 한국은 기억도 나지 않는 나라. UCLA에서 정치학을 전공하며 이 자리에 이르렀지만 그녀는 온전한 미국인이 될 수도 없었다. I asked myself, what is the thing that is my greatest fear? The thing that is blocking me from the future or achieving or even achieving happiness in life. And it was this face and everything that comes with this face. You want this up? 거울에 자신의 얼굴을 비춰볼 때마다 생겨나는 의문들. 남들과 다르다는 사실은 스스로의 뿌리에 주목하게 했다. 한국 분단의 아픔을 간직하고 있는 외할머니 백홍영 씨의 삶에 빠져든 건 그 때문이었다.
그리고 그녀의 이야기는 미국에서만 50만 부 이상의 판매고를 기록하며 베스트셀러 반열에 올랐다. 해리의 발목을 붙잡던 정체성에 관한 고민이 그녀 성공의 발판이 된 것이다. Saved her family, saved the lives of other people, and did it all unselfishly, you know. And I wanted to tell her story, and I wanted to tell her story because she was a female as well, and so I just started writing. And it was weird because I started writing and it just didn't stop. And then the next thing I knew, I woke up one day and I had 500 pages. 소설 출간 후 해리는 외할머니의 동생 이용훈 씨의 탈북을 돕게 된다. 그리고 2002년 이 과정을 사실적으로 기술한 소설 태양이 없는 곳에서를 출간. 오프라 윈프리 쇼를 비롯한 CNN, NBC, LA 타임스 등 미국 유수 언론의 주목을 받으며 성공한 소설가로 확고히 자리매김한다. I thought I'm an intelligent, successful woman, and you won't have a conversation with me to talk about the rescue mission or let me get involved. 여성이란 이유로 무시당했던 그때의 기억은 연극 나 같은 남자로 재탄생한다. 남자로 살았던 경험을 바탕으로 한 1인극 정체성 고민이 가져다준 선물이었다. 하지만 이런 그녀에게도 한국인이란 사실이 두려웠던 기억이 있다. In LA from Paris, the day the riot started, I turned on the TV and I saw Rodney King being beaten with bricks on his head. And I thought, is this a movie that I'm watching? I didn't know what I was watching. I thought, God, this is the weirdest movie. It looks like it's real. What the LA riots did for the community, the Korean American community, is that it made us realize we need a voice. We need to mobilize and activate. And that's why I think NetCal is brilliant. Thank God NetCal is here now to mobilize the leaders of our community and everybody else to work towards a common goal and correct an injustice. 그들에겐 한 사람의 똑똑한 한인보다 똑똑한 네트워크가 필요했다. 세계 경제, 문화, 예술의 중심 도시 뉴욕. 크리스마스 휴가를 맞아 뉴욕의 넷켈 회원들이 한자리에 모였다. 평소엔 바빠서 얼굴 한번 보기 힘든 유명인들. 그들이 가족과 함께 보내야 마땅한 연말의 황금 연휴를 기꺼이 반납하고 모임된 그만한 이유가 있다. 부모와도 함께 나눌 수 없는 성공한 한국계 2세들의 고민. 그 속 깊은 이야기들을 넷켈 회원들과는 나눌 수 있기 때문이다. I was at the meeting, and then obviously at the International Hospital Federation meeting, and then I know a lot of people, and I was like, oh, hi, doctor. Like, okay, hi, Sarah. So, what's going on? And like, I haven't seen you in forever. How have you been? I know, crazy. You sound sad too. No, I'm okay. Yeah, come closer. I was in Dubai. Oh, really? I want to go to Dubai. To go snowboarding in Dubai? No, I didn't have time, obviously not. But then it was really, really good. I've never been to Dubai. It was great shopping. Yeah. Really good shopping. Okay. Works for me. 김치볶음밥 하나 하고요. 예. 버섯 불고기? Okay. 버섯 불고기 하나 주세요. Yeah. And you want drinks? Yeah. Let's Do you get want anything else? drinks. 맥주 or you want like something else? Makgeolli. Makgeolli? Okay. Is it the sparkling one? Oh, you can mix it actually. Yeah, cider and makgeolli. 막걸리의 참맛을 조금씩 알아가는 한국계라는 동질감이 그들을 엮어주는 인연의 시작이었다. And I thought it gives you really bad. 그리고 성공한 리더들이라는 외로운 싸움이 그들을 끈끈하게 이어주는 끈이 돼주었다. It's delicious. A little bit. It's good. It's nice and cold. We're trying to get all the Korean Americans together to talk about how do we increase awareness, how do we network better across generations as well as across different industry.
and he's been trying to find out whether second generation Koreans would be interested in mingling with the first Korean generations. So he was showing me pictures of the event, and he's like, his goal is to make sure that he creates a network of people to go across generations and also different industries. Like last night she had the craving for. The other thing that Nikhil gives me is really just a network. That's something that as an immigrant I did not have. Coming to the United States, I had to approach them, and it's been challenging. Whatever you do, whether it's work or whether it's otherwise. I think having people, mentors around you, finding people who have walked the path that you haven't, getting that kind of information, finding that kind of resource has always been difficult. But with NetCal, I feel like that it fills that void, and so it's been really valuable to me. 서로에게 힘이 되는 자양분, 네켈의 다른 이름이다. 스테파니 리를 만난 건 월가가 자리한 뉴욕의 기차역이었다. 세계적인 자산 운용사의 부사장까지 역임한 그녀, 역시 네켈의 회원이다. 뉴욕인데 우린 여기로 가는 거예요. 뉴욕으로 올라가서. 한국말 잘하시네요. 저요? 아니요, 잘 못해요. 다 잊어먹었어요? 아니요, 다 잊어버린 것보다 어려서 왔으니까 단어가 국민학생 단어죠. 이렇게 어른이 하는 말은 잘 모르거든요. 아니? 한국어보단 영어가 능숙한 그녀. 월가에서 스테파니를 만나고 싶었지만 그녀의 회사에선 보안을 이유로 끝까지 취재를 허락하지 않았다. 결국 집에 다니러 가야 한다는 그녀를 어렵게 설득했다. Hi, Dad. 또 한국을 입고 있어, 아버지? Hi. 한국 취재진이 온다는 소식에 한복까지 차려입은 아버지. 들어오세요. 오랜만에 집을 찾아온 그녀를 위해 한상 거하게 차려질 모양이다. 미국에선 보기 힘든 한국인의 밥상. 스테파니는 어른들을 먼저 대접하는 한국식의 예절도 잊지 않고 있다. 완전히가 수저 먹고 있다. 외로웠던 성공의 길. 그녀가 가장 행복한 시간은 가족들과 함께하는 이 순간이다. 연애도 하고 시집갈 준비를 해야 되는데 뭐 일에 맨날 바쁘면 어떡해. 도와줘 좀 해봐. 너무 바빠? 회사도 바쁘고 경제가 너무 안 좋아서 너무 안 좋아요. 그녀가 희망이자 보람이라고 이야기하는 어머니. 스테파니의 부모님은 한국에서 이민을 와 세탁소를 운영하며 어렵게 4남매를 키워냈다. 세탁소 하면서는 이 고생이라기보다도 기쁨으로 했어요. 왜냐? 이민이라고 남은 나라에 와서 내가 직업을 가지고 생활의 터전을 잡을 수 있다. 얼마나 자랑스러운데 기쁨으로 했어요. 근데 얘네들이 가게에 나와서 일을 도와준 것도 도와준 거지만 미국에 와서 내가 왜 공부를 해야 한다. 뭐 삶을 배운 거예요. 말하자면은 나와서 힘든 일을 부모를 하는 것을 보고 12살에 처음 미국 땅을 밟은 그녀. 스테파니는 고생하는 부모를 보며 하버드에 조기 입학하는 신화를 일으켜낸다. My parents were all about 공부. And I had older siblings. I'm the youngest of four. So, working and studying was very much part of our family ritual. But a lot of it was, the gratitude that we all felt from our parents, right? I mean, they came here and sacrificed their lives to raise us, and they worked 7 days a week. So I know that they were doing, all the things for me and my siblings. So it was very important that, I achieve and make them proud of me. 하지만 최초의 한국계 여성 임원이란 수식어를 달고 버티긴 쉽지 않았다. Early on, I realized that
I need to cultivate that relationship. And obviously, there aren't that many Koreans in finance who are very successful when I first started out. So I made a point of cultivating, mentors at work or who aren't Koreans, but to get interest in me and to get interest in my success. I think the reason that I gravitated towards NetCal is because I wanted to share my experience with other Korean Americans who went through a similar experience. 길을 잃은 그녀를 잡아준 건 넷켈이었다. 중앙아시아 북부 최대의 도시 알마티. 알마티 공항에 김로만 회장이 도착했다. 민족회의 대표위원이기도 한 그는 이번에 국회의원 선거에 출마한다. 그 때문에 수도 아스타나에 다녀오는 길이다. 지금 어디로 가시는 거예요? 오늘 그냥 또 일한대요. 예, 일한대. 집에도 안 들리시고? 집에 조금 시간이 없었어요. 예. 조금만 일이 있어서 아스타나도 갔다 오고 알마타, 아스타나 조금만 갔다 왔다. 예, 일만 했어요. 고려인협회 회장의 민족회의 대표위원까지 김 회장은 요즘 몸이 10개라도 모자랄 지경이다. 여기. 사실 그는 그 2개의 직함 말고도 컴퓨터 조립과 건축회사를 거느린 지주회사 카스피의 인베스트먼트 홀딩스의 사장직도 함께 맡고 있다. 오늘은 그 건축회사 산하의 시멘트 공장을 시찰하기 위해 나섰다. 이곳은 알마티의 주요 도로 등 도시 인프라 공사에 쓰일 시멘트를 생산하는 곳이다. Романухин, одну цифру если сказать, просто удивиться можно. Подушку заливаем 3000 кубов, расхождение цемента 75 килограмм. Всего лишь. Вот такой точнейший. Такое дозирование, да? 그의 직원들은 대부분 고려인들. 성실하고 부지런한 그 성품을 믿기 때문이다. Дверь открыта, поэтому. Дверь открыта, поэтому. Так теплая. Да. И это и соседнее помещение отапливается, полностью ГСУ весь отапливается. 품질 향상을 위해 최근엔 제품 개발과 설비에도 투자를 아끼지 않고 있다. 이곳의 시멘트는 고려인의 이름을 걸고 나가는 제품들. 누가 뭐라고 해도 고려인이라는 뿌리는 그의 자부심이다. 그럼 김 회장님은 고려말은 어디서 배우신 거예요? 고려말도 이제 조금 연날인 조금 고려말이 했죠. 연날이. 그 연날이네 우스톱에서 살찌게. 예? 그런데 다 고려인들이 다 고려인들이 됐어요. 예. 그래 해골 가지게도 고려말 말았어. 러시아 말도 몰랐어. 그래 러시아 말은 이제 해교서 조금 그리를 좀 배웠어. 1937년 8월 21일 화물열차로 참혹한 강제 이주가 시작됐다. 일본 간첩 침투를 차단한다는 어처구니 없는 이유였다. 척박한 중앙아시아의 황무지에 내팽겨진 고려인들. 2년 사이 무려 2만여 명의 사람들이 이 황량한 벌판에서 추위와 기아로 속절없이 목숨을 잃었다. 우슈토베시 바슈추베 언덕엔 결코 잊을 수 없었던 한글로 당시의 참상을 기록한 기념비가 그 비극을 전한다. 고국으로 돌아갈 수 있다 믿었던 사람들. 그러나 결국 이 메마른 황무지에 몸을 뉘었다. Мы сохранили свою культуру, мы сохранили свой язык, мы сохранили свои традиции. Да? И в наших жилах, в конце-то концов, течет корейская кровь. Так же, да? И я что хочу сказать. Вот мы выжили, да, в этой стране, мы состоялись. 고행의 이민사를 고스란히 전해 듣고 자란 성공한 고려인 3세들. 그들이 오늘 밤
코리안 하우스에 모였다. 그들의 성공은 핍박받았던 조상들의 삶에 대한 보상, 그 노력의 결실로 정재계 주요 요직의 고려인들이 이름을 올리고 있다. 김로만 회장이 오늘 수도 아스타나에서 서둘러 돌아온 건 바로 이 모임 때문이다. 특히 오늘은 지난해 만들어진 중앙아시아 고려인 연합회 모임의 경과 보고가 있는 날. CSI 고려인 연합회 창단을 모두 함께 축하하는 자리다. Уважаемые друзья, коллеги, год действительно такой сложный, напряженный, но я скажу, он такой очень плодотворный год, очень плодотворный. У меня лично, даже в личном плане, очень плодотворный каком. Поэтому у нас была такая идея в прошлом году, кстати, эта идея была поддержана посольством Южной Кореи, хотя бы постараться объединить корейские организации стран Центральной Азии. Это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, да? Там, Туркмению. Опять же, желание было хорошее. С какой целью объединиться? Да? Ну, цель была единственная, да? Чтобы, значит, это понятно, когда объединяется, мы как-то консолидирование, как-то сплоченнее, сильнее, претворять какие-то совместные, более такие существенные, да, более такие ощутимые проекты. 중앙아시아 고려인 연합회는 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄 등 CIS 지역 내의 고려인 협회를 하나로 통합하는 네트워크. 같은 아픔의 뿌리를 갖고 성공의 꽃이 되어 피어난 고려인들에게 서로의 손을 맞잡는 일은 오래도록 꿈꿔온 수건 사업이었다. 지금은 중앙아시아에서 고려인들의 위상을 높이는 사업들을 단계적으로 진행해 나가고 있는 초기 단계. 하지만 그 꿈은 원대하다. Есть у нас ассоциация турков, да, турков в Казахстане. Вот они уже давно создали одну организацию, да, которая объединяет всех зарубежных турков. У них такая уже организация есть. И я думаю, если бы были бы хорошие инициаторы, да, была бы если хорошая программа, да, конечно бы, если была бы такая организация, которая объединяла бы всех зарубежных корейцев, это было бы здорово бы. Да, это действительно, но я думаю, пока еще время не созрело, не наступило. Но в будущем, я думаю, такая организация будет, она состоится. 그 빛나는 미래를 위해 김 회장은 오늘도 달린다. CIS 고려인 연합의 한 나라 러시아. 그곳에서 세계에서 19번째로 큰 섬 사할린이 있다. 카자흐에서 시작된 중앙아시아 고려인 네트워크. 그 노력들이 빛을 발해 사할린에선 한국 문화에 대한 작은 변화의 바람이 불고 있다. 금요일 밤이면 러시아 사람들마저 TV 앞으로 모이게 하는 우리말 방송이다. Да, мне очень нравятся передачи, они очень содержательные. Мне нравятся репортажи о нашей школе и о корейском центре. Нам всегда, мне лично всегда очень интересно смотреть, потому что это связано с национальными какими-то тонкостями, нюансами, то есть с одеждой, с культурой, поэтому это всегда очень любопытно. 140여 개의 민족이 살아가는 러시아의 사할린에서 저녁 황금 시간대에 방송되는 프로그램인 만큼 세심한 것 하나도 놓치는 법이 없다. Куда? И волосы чуть-чуть вправо убери. Ага, вот так. 한인은 물론 사할린 현지인들까지 지켜보는 정규 프로그램. 원했습니다. 지난 12월 18일 러시아
스튜디오 못지않게 부조에도 긴장감이 감돈다. 복순이 바다지 땀 почему-то 너무 딱딱하다. 어떡하냐 또. 이복순 기자는 오늘 앵커 역할까지 도맡았다. 방송국 기자들도 함께했습니다. 한 사람이 뭐 한국말로 쓰고 번역을 하고 또 이제는 그 PD 담당까지 할 때도 있어요. 편집까지. 1인 다역까지 마다하지 않는 열정과 한국의 도움으로 유지되는 이 방송. 자신에게 한국인의 피가 흐르고 있음을 자랑스럽게 생각한다는 이민 3, 4세들의 반응을 자주 들어온 터다. 러시아 사람들에게는 한국 문화에 대한 정보를, 사할린 한인 1, 2세들에겐 추억을, 그리고 3, 4세에겐 뿌리에 대한 기억을 전해주고 있는 우리말 방송은 사할린 한인들에겐 방송 이상의 의미다. Гордится, что в России что есть корейское телевидение. Ни у одной диаспоры нету вообще в России, нету телевидения, нету телевещания. И я скажу честно, мы... Большую роль, не зря же говорят, что она четвертая власть. Поэтому как будет телевидение развиваться, будет жить, и зависит от того, сохранится культура второго, третьего поколения. Вот я считаю, что вот это. 녹화를 끝마치자마자 편집실에 함께 모인 김춘자 국장을 비롯한 4명의 직원들. 오늘 밤 방송이 나갈 예정이라 모두 함께 모여 마지막 편집본을 시사하는 중이다. 벌써 13년째 이곳에서 근무해온 베테랑 방송인 이복순 기자. 사할린 한인 3세인 그녀에게 우리말 방송은 남다른 자부심이다. 한국어 들어가죠. 아무튼 다른 뉴스, 러시아 뉴스 보면 짧게 취재 자료가 나오죠. 우리가 이런 취재 자료지만 우리가 조금 깊게, 길게 하잖아요. 그래서 사람들이 뭐 재밌다고 그러더라고요. Ладно, пойдем пока. Пойдем. 편집이 끝나기가 무섭게 취재처로 향하는 이복순 기자와 김이고루 카메라 감독. 오늘 그들이 취재할 취재원은 이제 몇 분 살아계시지 않은 사할린 한인 1세 정성태 할아버지다. 나는 의성 경상북도 의성군 사람이 아오모리 와서 또 이틀을 있었습니다. 왜 그러니까 이 배가 벌써 그때 미국 잠수함들이 일본 해 이쪽도 막 다졌거든요. 그럼 못 갔습니다. 9월 초다순을 집 떠났습니다. 43년도에. 그래 사할린에 도착하니까 9월 25일에 도착했습니다. 나는 원래 한국에 가고 싶었으니까 처음부터 러시아 거를 열심히 배우려고 안 했습니다. 그러니까 누가 이렇게 될 줄 알았습니까? 우리는 포를 한 가지 죽으려고 뭐. 이 땅에 첫발 내딛던 그날부터 한 번도 조국에 가지 못할 거란 생각은 하지 않았던 정 할아버지. 하지만 운명은 야속했다. 동생 하나가 병자입니다. 60살. 하나, 너지, 벌써 별냈지. 65살. 예. 가위 놔두고, 아버지, 어머니 없지요. 우리 집에 며칠 있다가 또 병원을 가고 있으니까. 얘는 먹어야지. 그다음 빠졌다. 뭐, 이제 이건 이와도 못. 어떤 문학에서 보라지. 누가 안 가고 싶으나. 그래도 원래 렉체 한국에 지금 지금은 이곳에 터전을 잡고 사는 가족들이 잊히지 않아 그는 떠나지 못하고 있다. 오도말이라고 불렀던 코르사코프 씨. 수천 명의 젊은 한인들은 누구도 이곳이 망향의 언덕이 되리라고는 생각지 않았다. 이복순 기자도 여름이면 이곳에서 피서를 즐기던 곳이다. 그러나 일본인들은 한인들을 사할린 땅에 끌고 와 다신 돌려보내지 않았다. 조국에 돌아갈 날만을 꿈꾸다 보낸 세월. 바닷물이 얼고 녹길 반복하는 동안 그들은 초로의 노인이 됐다.
배에 몸을 싣고 강제징용에 끌려왔다가 고국 땅을 밟지 못한 건 사할린 이민 1세들만의 사연은 아니다. 2차 세계대전 당시 교토군 비행장 건설을 목적으로 징용된 조선인 노동자만 1,300여 명. 그러나 1945년 일본이 패망하면서 비행장 건설은 중단됐고 조선인 노동자들이 살았던 마을은 빈민가로 전락했다. 이곳에 방치된 주민들은 고국에 돌아가지도 못하고 한많은 세월을 보내야 했다. 우토로 마을에서 만난 한 청년. 그 역시 이 마을에서 태어난 우토로 출신의 제일 한국인 3세다. ウトロに近づかない方がいいとか、あとウトロは怖い場所で、ウトロに入ったら二度と帰ってこれないとか、こういろいろ言われてたんですけど、ある日夜に僕月を見てたんですね。で、月って歩いてもついてきてるような感じがするじゃないですか。で、月を追いかけてたら迷子になっちゃったんですね。なんかその時はパトカーに乗ってウトロの手前まで来て、あとは帰れるよねって言われたんですね。で、その警察もやっぱり中に入ってこなかったっていうか。 5살의 기억마저 오랜 세월 잊혀지지 않을 만큼 이곳 우토로 마을에서 보낸 시간들은 창행에게 핍박과 차별의 세월이었다. これが昔住んでた家で、これは一応建て直したからこんな大きいんですけど、もうちょっと前はもっとああいう家だったんです。ああいう家。그 시절 어머니는 창행 스스로가 제일 한국인임을 잊지 않도록 가르쳤다. 그러나 제일 한국인이라는 이름은 항상 창행을 공경에 처하게 만들었다. 教科書にもう気持ち臭い朝鮮人帰れ国に帰れって書かれたりで、結構ひどいのは鶏小屋に閉じ込められたりとか、人には誰でもコンプレックスを持ってる。で、お前の場合はきっと国籍なんだろうっていうことを言うんですね。朝鮮人であるっていうことを。そういうことは恥ずかしいことでも何でもなく、むしろ自分は朝鮮人だっていうことは受け入れることが大事で、最後に人より違うとか人よりちょっとおかしいんじゃなくて、人よりちょっと個性的なんだって考えなさいって言われたんですね。 유니버설 스튜디오 앞에서 그를 다시 만났다. 환하게 밝혀진 조명에 음향장치까지 제법 그럴듯하게 차려진 무대. 사람들이 모여들기 시작했다. 대체 이 무대의 주인공은 누구일까? ちょっと自己紹介。僕の名前チャンヘンと言います。こうやって日本語ペラペラ喋ってますけど、一応韓国人です。ここに世界的パフォーマーって上から目線で書いてるんですけど、2002年にパフォーマンスのワールドカップで一応、投票で1位をいただいております。今日は皆さんに実際にその時にやったパフォーマンスパワーアップバージョンで見ていただこうと思います。それではミュージックスタートと言ったら割と大きく拍手していいよ。창행은 제일 한국인 출신의 저글링 세계 챔피언이다. 그는 꼭 자신이 한국인임을 밝히지만 관객들에게 지금 이 순간 그가 자이니치라는 사실은 중요치 않다. 저글링을 세상에서 가장 잘하는 한 남자의 공연을 보는 것일 뿐. 누구도 그에게 국적이 어디냐고 묻지 않는다. 아무리 발버둥 쳐도 도망칠 수 없는 현실. 그러나 최고가 되고 나니 아무도 그 꼬리표에 이의를 달지 않았다. 그날도 그랬다.
一番のメインが40メートル走で、みんなこう楽しそうに走るんですけど、僕が走る前にハルモニーがちょっと来なさいって言って気をつけって言うんです。はいって気をつけして、僕のほっぺたをこうバチバチ叩きながら、分かってるなと、ここで負けたら死を意味するんだぞと。でもう国の誇りを背負って1位を取ってこいって言って、それでも本当に嫌なことがあって言いたいことがあるなら人より偉くなりなさいって言われたんです。で何かで一番を取りなさいって言うんですね。その日から僕の夢が何か好きなことで一番を取ることだったんです。일본이 아니라 세계에서 최고가 되는 꿈은 그때 시작됐다. 결국 창행은 저글링 세계대회에서 어른 110명을 제치고 우승을 차지했다. 누구도 더 이상 그를 우습게 볼 수 없는 세계 최고의 챔피언이 된 것이다. 저글링을 시작하면서 왕따로 끝날 것 같은 그의 삶도 달라졌다. 창행을 따돌리기 일쑤였던 아이들. 하지만 챔피언이 되자 아이들은 그의 곁으로 모여들었다. 창행에게 최고가 되라던 할머니의 말은 틀리지 않았다. 久しぶり。元気ですか？これからもますます頑張って。頑張ります。 오랜만에 그가 다녔던 고등학교를 다시 찾은 창행. 선생님들에게 창행은 자이니치가 아니라 자랑스런 세계 저글링 챔피언으로 기억되고 있다. その彼のパフォーマンスに対するその姿勢というのは本当に頭が下がる思いで、例えば夏休みも毎朝早く学校に来る、そして暑い中でも練習をする。 다음 날 창행을 다시 만났을 때 그는 또다시 무대에 오를 준비를 하고 있었다. 자신과 같은 고민을 하고 있을, 그리고 앞으로도 그 고민을 해나갈 친구들 앞에서의 공연이다. 한국인이야? 한국인이야? 영수랑? 어디? 여기? 사실 어떻게 알아? 皆さん、안녕하십니까。線の限界が。今日はですね、自己紹介からちょっとさせてください。僕の名前、チャンヘンと言います。ありがとうございます。有名な方の前ですと、マイケル・ジャクソンさんとか、スティーブン・スピルバーグさんの中で実際にパフォーマンスを行ったことがございます。で、現在はですね、2009年日本唯一のユニバーサルスタジオですねとディズニーリゾート両方契約してまして定期的にパフォーマンスを行っております。 이 아이들과 비슷한 또래 시절 창행은 거울에 스스로를 비춰보는 날이 많았다. 나는 누구일까? 생각은 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다. 그리고 그렇게 고민하며 달리는 동안 세상 사람들에게 박수받는 챔피언이 됐다. 줄을 타고 살아야 하는 경계인의 삶. 그것이 바로 창행과 아이들 앞에 펼쳐진 미래다. 하지만 절망할 필요는 없었다. 다르다는 것을 인정하고 자신의 분야에서 최고가 되기 위해 노력하는 동안 경계는 아무런 의미가 없는 것임을 스스로 경험했기 때문이다. 힘들었지만 땀이 가져다주는 결실은 언제나 정직했다. ちょっと参考程度に言いますね。毎日8時間練習して4年かかりました。4年。
ね、他にやることなかったんですけど、まあ、無駄だったような努力の時間がね、皆さんに見ていただくことによって意味のあったような時間に、していきたいと思います。まあ、人生言い訳なんで。어느 때보다 흡족했던 공연. 창행은 자신이 그랬던 것처럼 아이들도 자신이 좋아하는 일로 이 나라에서 공존할 수 있는 방법을 찾아가길 간절히 바란다. 너무 멋있습니다. 고맙습니다. 손톱 따위가 일그러지는 고통 따윈 아무것도 아니라고. 그러니 당당해지라고. こんな練習でここでも刺さったり日本国民が、まあ、その朝鮮人とか何人であると関係なく日本に住む国民が本当の意味でこう日々楽しいものに触れながら自分から楽しめるようなそういう気持ちをなんか芽生えさせたいっていうのが僕の目標で。그 꿈에 오사카 코리아 국제학원이 있다. 오사카 코리아 국제학원은 일본인 혹은 자이니치가 아니라 모두가 희망으로 공존하는 창행의 꿈을 교육 지표로 삼는 학교. 이 가족도 창행과 비슷한 생각으로 오늘 이 학교를 찾았다. 국적이 한국이나 일본이나 북한이나 상관없이 전 세계에 일을 찾으려 하고 그래서 자기 일을 찾을 수 있는 사람이 되어야겠는데 그걸 좀 발견해가지고 우리 애들도 공부시켜야겠다고 생각했을 때에 이 학교가 좋지 않느냐고 생각을 해가지고 온 것입니다. 다문화와 공생, 인권과 평화, 자유와 창조를 교육 목표로 내세우는 이 학교는 다문화 사회에 걸맞는 지식과 기술을 익히는 인재 육성을 강조하고 있다. で、ゴミ箱入れたらプリクラがタダで取れるっていう。で、それで 창조적인 생각의 유연함, 그리고 그 속에서 정이 내려져야 마땅한 옳고 그름을 판단하는 기준을 자연스럽게 익혀간다. 이를 위해 이곳에선 일본어, 한국어, 영어까지 3개 국어가 통용된다. 서로 다른 말을 쓰는 것이 특별할 것 없는 일상. 대부분의 자이니치 3, 4세들은 그 특별함이 좋아서 이 학교를 선택했다. 안녕하세요. 저는 일본에서 태어난 제일교포 송이화입니다. I loved Korean traditional culture. Also, I like Korean traditional dance and playing chango. 小学校と中学校はずっと日本の学校で、その日本の周りに日本の子たちしかいない環境でずっと育ってました。で、やっぱりそこでは常に、自分が周りと違うから自分が誰かっていうことを常に考えさせられてたし、それでやっぱこの学校に入学してからもやっぱりそういういろんな授業を通じて自分が誰なのかっていう自分がどういう存在なのかっていうことを考える機会がすごく多くて、でやっぱりやっぱり日本だけじゃないんですけど韓国にルーツを持った海外にいるコリアンたちは常に自分が誰かっていうことを自分に常に問い詰めているとは私は思っています。で韓国の
で育った子たちの考え方とか日本の子の考え方とか別に、誰かが間違ってるってわけじゃないけど自分の考え方が常に正しいんじゃないんだなっていうことをすごく実感したし 이 학교에 문을 연 것은 일본 사회에서 차별과 핍박으로 샌드백이 되어 살아야 했던 1, 2세 지식인들의 네트워크. 상처 많았던 이민 1세대의 뿌리를 딛고 어렵게 성공의 꽃을 피워낸 그들이 손을 잡고 해낸 일이었다. でも私はその民族教育というのはナショナリズムを強化する教育じゃなくてお互いの国を客観的に見える人材をどう作るかというそれをやっぱり担い手になれるのが在日だと私は思ってるんですよ。在日というか在外コリアン 지금은 이렇게 박일이란 문패로 달아뒀지만 박 교수 역시 아라이 하시메란 이름으로 정체성을 숨기고 살았던 시절이 있었다. 그 상처를 자신의 아들에게만은 겪게 하고 싶지 않았던 마음이 오사카 코리아 국제학원의 시작이었다. 짜파게티 아세요? 짜파게티. 예. 이건 신라면 카프 라면 됐어요? 예. 신라면 카프 라면. 카프 누들. 매워서 물 없인 못 먹어도 일본 라면 맛보다 한국 라면 맛이 좋다는 가족. 라면을 자주 드세요? 예. 일본 라면하고 한국 신라면하고 짠나가 좋아하니까. 라면이 매워요? 네, 가라이ですか? 예. 이것이 바로 피의 이끌림일지 모른다. つながっているところは一つのルーツ。それを大切にして、できたら私は今もそうですけど、これからの人はやっぱり祖国とつながってほしいと。で在外同胞とネットワークをもっと作ってほしいと。そういうように、なれたら非常に嬉しいなと思いますね。 그들이 차별의 경계를 넘어 손을 맞잡은 이유다. 한국과 재외동포가 함께 번영하는 상생 번영의 한민족 공동체를 만드는 것, 그리고 더 나아가서는 우리 한국과 재외동포들이 경험했던 그런 아픈 그런 순환의 역사, 그것을 극복했던 우리의 그런 역량, 이것을 보다 더 많은 세계 사람들에게 공유할 수 있는 그와 같은 좀 더 높은 가치로 승화시킬 때 저는 그러한 그 가치와 이상에 공감하는 우리 전 세계에 있는 동포 차세대들이 함께 결집할 수 있지 않을까 싶어요. 글로벌 코리안 네트워크나 또는 뭐 코리안 베이트라고 하는 것이 다른 사람들도 굉장히 인정할 수 있는 그러한 그 프로젝트가 되지 않을까 그렇게 생각을 하죠. 눈물 대신 환한 웃음 지으며 꽃으로 피어난 코리안 디아스포라. 그들을 키운 건 파라리 차별과 핍박의 역사였다. 그 아픔을 딛고 일어나 꽃이 된 이들. 그 꽃들은 이제 나비가 되어 세상으로 함께 날아올랐다. 그들이 손잡고 부르는 노래에서 우리의 희망, 코리안 벨트가 시작된다.